પશ્ચિમ બંગાળમાં ફરી એકવાર આજે મતદાન અને ઘર્ષણનો દિવસ ગણાય છે, કારણ કે રાજ્યમાં ચૂંટણી હોય એ કોઈ પણ રાજ્યમાં હોય, અમુક વિસ્તારો એવા હોય જેને સંવેદનશીલ ગણવામાં આવતા હોય છે, પણ બંગાળમાં તો આખા ઇલેક્શન દરમિયાન મોટા ભાગે એવું જ જોવા મળ્યું કે બધું સંવેદનશીલ જ થઈ રહ્યું છે। લોકશાહીના પર્વમાં હિંસાના ડાઘા પડ્યા, એના પછી મતદાનનો દિવસ જે હતો ફરી એકવાર આજે અનેક બૂથ પર રીપોલિંગ થઈ રહ્યા છે। ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાના નિર્ણય બાદ આજે દક્ષિણ 24 પરગણાના જિલ્લાના 15 બૂથ પર ફરીથી મતદાન એટલે રીપોલિંગ થવાનું છે। 29 એપ્રિલના બીજા તબક્કાના મતદાન દરમિયાન આ જેટલા પણ બૂથ હતા એ બધા 15 બૂથમાં કાં તો હિંસા થઈ, ઘર્ષણ થયું, ઈવીએમ સાથે છેડછાડના ગંભીર આક્ષેપ અને ફરિયાદો થયા અને એના પછી આ બધા બૂથ પર આજે વહેલી સવારથી ઇલેક્શન એટલે કે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે। આ ગંભીર સ્થિતિ પછી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી। હિંસા થઈ, ઈવીએમમાં ગોટાળા છે એ કહેવામાં આવ્યું, ઈવીએમ ખાબકી ગયા એના પછી આજે રીપોલિંગનો દિવસ આવ્યો છે। 7 વાગ્યાથી મતદાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। 6 વાગ્યા સુધી આ મતદાન ચાલવાનું છે। સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી અને ત્યાં અર્ધસૈનિક દળોને પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે। ડાયમંડ હાર્બરના રોયલનગર પ્રાથમિક સ્કૂલના બૂથ નંબર 243 પર ફરીથી ગડબડના સંકેતો મળ્યા હતા, એટલે વહેલી સવારે ફરીથી એ બૂથ પર ઈવીએમમાં કંઈક ખોટ છે એ વાત કરવામાં આવી। એક મતદારે ખુલ્લેઆમ ફરિયાદ પણ કરી કે ઈવીએમ મશીન બગડ્યું છે। લોકો અડધા કલાકથી વધારે લાઇનમાં ઊભા રહ્યા અને ફરીથી ત્યાં રાબેતા મુજબ જે મતદાન હતું એ કરવામાં આવ્યું। અનેક સમસ્યાઓ પછી આજે ત્યારે ફરીથી મતદાન આટલા બૂથ પર થઈ રહ્યું છે। 15 બૂથમાં અત્યારે કેવો માહોલ છે, ત્યાં મતદાન કરવા આવેલા એ બંગાળના લોકો શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો। मुल्ला आज रीपोल हो रहा है, यहाँ पर क्या कहेंगे इसको लेकर? अब क्या कहेंगे, वोट में तो शांति प्रिय वोट हुआ था, एकदम शांति से वोट हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसा है अफवाह उड़ा दिया, ये ऐसा ऐसा हुआ, ईट लगाए वो लगाए, दोबारा आदमी लाइन पे लगाए। सब काम करने वाला आदमी, यहाँ सब मजदूर है, रोज काम करते, रोजाना काम पे जाते, सुबह शाम को रोजाना आते। यहाँ आदमी को दिक्कत हो रहा है, दोबारा वोटिंग चालू हुआ तो दोबारा वोटिंग चालू हो जाए, ये लोग अभी सब काम पे जाएंगे, अब सब लाइन पे है। अभी आज के दिन ये लोगों को कमाई खत्म हो गई, ये कौन देगा ये कमाई, बोलिए। ये दिक्कत हो रहा है तो पोलिंग करना पड़ेगा ना, अगली बार डिस्टर्ब हुआ है थोड़ा तो वोट डालना पड़ेगा फिर से। नहीं, कुछ तो झंझट झमाला नहीं हुआ, फिर से ये हो रहा है, क्या मालूम हमको मालूम नहीं है, हम थे जब हो जा रहे क्यों हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या काम होना चाहिए? यहाँ में काम होने का क्या होना चाहिए, ये सड़क अच्छे से बनना चाहिए, और यहाँ कोई प्राथमिक हेल्थ नहीं है, प्राथमिक हेल्थ होना चाहिए, और यहाँ कोई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है नगीज में, इस 4 बूथ में, इस गांव में, हाँ एक स्कूल बनना चाहिए। और संप्रीति का थोड़ा कुछ संप्रीति अच्छा रहे, इस कामना करते हैं हम। ऊपर नेतृत्व अगर ये संप्रीति का बारे में कुछ कर दे तो मैं खूब खुशी होऊंगा, और ये संप्रीति का बारे में जो चल रहा है हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये हुमायूं जी जो बोल रहे हैं, और ये नंदीग्राम में जो उनका नाम क्या है शुभेंदु जी जो बोल रहे हैं, ये हमको बहुत खराब लग रहे हैं। जो टेक्निकल फॉल्ट था उसलिए दोबारा रिपोल हो रहा है। तो रिपोल हो ही सकता। क्या समस्या हुई थी? समस्या हुई थी, कोई मशीन का कोई प्रॉब्लम था, इसलिए दोबारा इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार के इलेक्शन में मुद्दे क्या थे आप लोगों के, इश्यूज क्या थे? किन इश्यूज तो टेक्निकल फॉल्ट बोल रहा है, माने सोशल मीडिया एंड इलेक्शन कमीशन की तरफ, हाँ वही है, दूसरा कोई छप्पा कोई नहीं है। वोट देने के पीछे का कारण क्या है, मतलब आप क्यों इस बार वोट देने के क्या चाहते हैं, किस तरीके गवर्नमेंट चाहते हैं? और वोट तो गणतांत्रिक एक तो ये है ना, तो वोट तो देना ही पड़ेगा। हाँ, जो जिसको पसंद है उसको देगा, वोट तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार है। अच्छा, ये बताओ कि इस बार के मुद्दे क्या थे इलेक्शन में पोलिंग को लेकर? पोलिंग तो मतलब वो सब कुछ मतलब वो सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए था। इतने कड़ा बंदोबस्त था तो फिर भी ये
संशय हो गया, सेकंड टाइम हो रहा है ये। वोट डालने आ रहे हो, क्या कहोगे? कुछ नहीं, कहना तो कुछ नहीं है, बट एक्सपीरियंस तो अच्छा ही हो रहा है क्योंकि पहली बार भी आई थी और हमारे बूथ पे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई थी। पहली बार आई और देख के चली गई और फिर बोले कि दोबारा होगा वोट, तो सभी बोल रहे कि लोगों को एक बार नहीं मिलता, तुझे पहली बार ही में 2 बार मिल रहा है चांस, तो फिर आ गई मैं वोट देने। બંગાળનું ઇલેક્શન આમ તો હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામા જેવું હતું. રાજકીય મોરચે પણ એકદમ ટકરાવ તીવ્ર હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ચૂંટણી પંચના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું કે આ 15 બૂથ પર ફરીથી રીવોટિંગ થવું જોઈએ, પરંતુ બીજી બાજુ ટીએમસી દ્વારા, એટલે કે ત્યાં ટીએમસીનો જે દબદબો છે એ બધા જ નેતાનું એવું કહેવું હતું, ત્યાંના સીએમથી લઈને બધા એવું કહી રહ્યા હતા કે આ બધું જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કારણે થઈ રહ્યું છે. બંગાળને બદનામ કરવાની રાજકીય સાજિશ ઘડવામાં આવી છે, આ વાત પણ કરવામાં આવી. આ રાજકીય તણાવ વચ્ચે મમતા બેનર્જી અને સુવેન્દુ અધિકારી વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી. સ્ટ્રોંગ રૂમની બહાર, એટલે કે જ્યાં બધા જ ઈવીએમ રાખેલા હતા, ત્યાં પણ મોડી રાત્રે હોબાળો થયો, પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા. ટીએમસીના અનેક નેતાઓએ એ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા કે ઈવીએમમાં કંઈક છેડછાડ કરવા માટે આ રૂમમાં કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે. એના પછી મમતા બેનર્જી, એટલે મમતા દીદી, ત્યાંના એમણે એક વિડીયો પણ બનાવ્યો, ત્યાં સ્ટ્રોંગ રૂમની બહારથી એક લાઈવ પણ કર્યું, ત્યાંથી પણ વિડીયો બનાવ્યા. હવે આ બધા જ ડ્રામા અને હાઈ વોલ્ટેજ જેટલી પણ ઘટનાઓ બની એના પછી 4 તારીખ 4 મે પર નજર રહેવાની છે. મતગણતરી થશે અને નક્કી થશે કે રાજકીય યુદ્ધમાં કોણ આગળ નીકળી ગયું. પણ હજુ પણ સવાલ તો ત્યાં યથાવત જ છે કે આજનો દિવસ એ શાંતિપૂર્ણતાથી ત્યાંથી મતદાન થશે કે કેમ. આમ તો બંગાળમાં છેલ્લા સમયે થયેલું મતદાન અને આની પહેલાંનું જે મતદાન હતું એ શાંતિપૂર્ણ થયું હતું. 2 તબક્કામાં એ મતદાન થયું હતું અને મતદાન શાંતિથી થયું હતું. અમુક બૂથ પરથી આજે કમ્પ્લેન આવી, એ બધા બૂથ પર આજે રીવોટિંગ થઈ રહ્યું છે. આજનો દિવસ પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે જાય અને એના પછી 4 તારીખે મત ગણતરી જ્યારે થશે ત્યારે શું થાય છે જોવાનું રહ્યું. તમને શું લાગે છે કે બંગાળમાં દીદી જીતે છે કે પછી દાદા, એટલે કે ત્યાં ફરીથી એકવાર દીદીનું રાજ ચાલે છે કે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કહે છે કે આ વખતે તો અહીંયા અમારી સરકાર બને છે, કોણ વધારે મજબૂત દેખાય છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો.